जय जगन्नाथ बंधुगण मु चिन्मय आपण स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल ओडिया ज्ञान को। ओडिया भाषा आंदोलन भाग 3 रे जानिबा ओडिया भाषार सपक्ष और विपक्ष मत, ओडिया सपक्ष रे सरकारी मत, ओडिशा कमिशनर का निर्देशनामा और 1903 रु 1920। ओडिया भाषार सपक्ष और विपक्ष मत 1865 रु 1870 मध्य होइतिबा आधुनिक ओडिया विद्यालय रु ओडिया भाषा विलोप चक्रांत को उत्साहित करथिला कटक डिबेटिंग क्लब, कटक सोसाइटी डीपीआई आटकिंसन साहेब का मंतव्य। अप्रैल 1863 रे शिक्षा विभाग तत्कालीन दक्षिण पश्चिमांचल शिक्षा विभाग इन्स्पेक्टर मेडलकिट कहिथिले साहित्य नथिबा ओडिया एक आंचलिक भाषा, तेणु प्रवेशिका परीक्षा रे ओडिया परिवर्ते बंगला को द्वितीय भाषा भाव छात्र माने ग्रहण करबा उचित। एही प्रस्ताव को समर्थन करथिले अटकिंसन। मात्र तत्कालीन ओडिशा कमिशनर आर.एन. सोर एही तथ्य को विरोध करी बंग सरकार को लेखि जणाइले बंगला परी ओडिया एक स्वतंत्र और स्वाधीन भाषा। प्रवेशिका परीक्षा रे ओडिया छात्र को बंगला भाषा रे परीक्षा देबाकू बाध्य कले एमानंक पई विश्वविद्यालय पथ सबुदिन पई बंद होइजिवो। अप्रैल 1864 रे ओडिशा स्कूल समूहर डेप्यूटी इन्स्पेक्टर उमाचरण हालदार 1864-65 मसीहार शिक्षा संपर्कित वार्षिक रिपोर्ट रे लिखिथिले ओडिशा रे शिक्षार उन्नति और अभिवृद्धिर प्रकृत प्रतिबंधक हेउजी सर्वत्र बंगला और ओडियार एकत्र प्रचलन एवं अध्ययन। ओडिया रे व्याकरण तथा अन्यान्य पाठ्यपुस्तकर अभाव थिबारु बंगला भाषार व्यवहार अनिवार्य होई पड़िछि। एही द्विभाषिक शिक्षा नीतिर परिवर्तन पई बंगला भाषा को सरकारी भाषा रूपे स्वीकार करी सर्वत्र बंगला भाषा और पुस्तक प्रचलन किंबा बंगला पुस्तक प्रचलन को संपूर्ण परिहार करा जाई ओडिया भाषार अनुशीलन और अभिवृद्धि उद्देश्य से भाषार उपयुक्त व्याकरण अभिधान और अन्यान्य पाठ्यपुस्तक रचना दिगरे विशेष उपाय अवलंबन करा जाऊ। एहा उल्लेख करी तत्कालीन इन्स्पेक्टर हारिसन साहेब के निकट को पठाइथिले। रेभेन्सा साहेब तांकर सहकारी तथा शिक्षा विभाग पूर्वतन कर्मचारी टेलर साहेब कटक बालेश्वर समूहर डेप्यूटी स्कूल इन्स्पेक्टर उमाचरण हालदार और पुरी अनुगुल समूहर डेप्यूटी स्कूल इन्स्पेक्टर कैलाश चंद्र तरकाळंकर सहाय्य 1864-65 शिक्षा संपर्कित वार्षिक रिपोर्ट को भित्ति करी 12 सेप्टेम्बर 1865 रे एक पत्र माध्यम ओडियार स्वातंत्र्य और भाव प्रकाश शक्ति विस्तृत अंचल लोकों द्वारा यह भाषार व्यवहार छात्रर विद्याग्रहण शक्ति और पुस्तक प्रकाशन संपर्क में सूचना देइतिले। ओडिशा कमिशनर का यह प्रस्ताव उपरे तत्कालीन दक्षिण पश्चिम डिविजन स्कूल इन्स्पेक्टर आर.एल. मार्टिन 9 अगस्त 1867 रे लिखिथिले वर्तमान बंगला भाषा सहित ओडिया को समान करने को हेले ईश्वर चंद्र परी कौन व्यक्ति को वर्तमान ठारू आरंभ करी 20 वर्ष पर्यंत चेष्टा करने को पड़िबो। एथि सहित बंगला भाली उन्नत भाषा को प्रत्येक ओडिया ग्रहण करने उचित और ओडिया भाषा केवल निम्न श्रेणी सीमा भितर रखी अन्य मध्यवित्त उच्च श्रेणी बंगला भाषा ग्रहण करने उचित तथा जेउ ओडिया छात्र बंगला भाषा जानि नाहंती सेमानंकु वर्नाकुलर परीक्षा उत्तीर्ण वृत्ति मिलिबो नाही बोली मत देइथिले। ओडिया सपक्ष रे सरकारी मत तत्कालीन स्कूल इन्स्पेक्टर मार्टिन साहेब ओडिशार विद्यालय परिदर्शन आसी प्रकृत तथ्य अनुभव कला परे पूर्व पत्र रे देइथिबा मत को संशोधन करी 30 मार्च 68 रे आउ एक पत्र लिखि ओडिया भाषार स्वातंत्र्य एही भाषाभाषी अंचल परिसर ओडिया प्रति सरकार को अवहेला वर्णना करने सहित ओडिशा रे श्रेणी अनुसार ओडिया प्रचलन करने को प्रस्ताव सरकार को देइथिले। एथिरे से सूचाइथिले ओडिशार शिक्षा विभाग उत्तर जिला बंग प्रदेश दक्षिण जिला मांद्राज प्रदेश और पश्चिम जिला मध्य प्रदेश इन्स्पेक्टर द्वारा परिचालित होतिबारु एही कर्मचारी माने बंगला तेलुगु और हिंदू स्कूल प्रति अधिक जत्नवान होइथांती, जहा फल ए तीनोटी भाषा उन्नत हेबा सहित ओडियार अवनति घटुछि। तेणु शिक्षा दृष्टि एमाने अन्य भाषा ठारू निम्न रहिबाकू बाध्य हुअन्ति। फलस्वरूप ओडिशार समस्त चाकरी वृत्ति एही उच्च शिक्षित अण ओडिया हस्तगत होइथाय। ओडिया भली समृद्ध भाषा को स्कूल शिक्षा रे प्रचलन तथा ओडिया पाठ्यपुस्तक अभावर तत्कालीन समाधान पाई विभिन्न श्रेणीर पुस्तक निर्वाचन सहित ओडिया अनुवाद करने प्राथमिकता भित्तिरे आवश्यक होई पड़िछि। एही भली भावरे प्रारंभिक समय रे बंगला रे अनुवाद माध्यम रे बंगला भाषा और साहित्य उन्नत होइतिला। तेणु सही सूत्र रे ओडिया और साहित्य मध्य उन्नत होई पारियो बोली से आशा करथिले। एही आलक्ष्य रे से समय रे 4 प्रकार विद्यालय यथा पुरी और बालेश्वर जिला स्कूल, मध्य इंग्राजी वर्नाकुलर स्कूल, मध्य वर्नाकुलर स्कूल, निम्न श्रेणी स्कूल पाई किभली पाठ्यपुस्तक आवश्यकता अछि
ତାହାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ବାଉରିଂ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଚଳନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କଟକ କମିଶନର ମିଲ୍ସ ଓ ଗୋଲ୍ଡବେରୀ ଓଡ଼ିଆ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦରଖାସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସରକାର ତଥା ବଙ୍ଗଭାଷୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅବିଚାରର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା 21 ନଭେମ୍ବର 67ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏଠିକାର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳିତ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର କରିବା ଆମର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ବିକଳ୍ପ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହି ପତ୍ରରେ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହି ଏହାର ପରିସୀମାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ କରିବା ସହ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ଛାତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାଷା ଭାବରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାର କାରଣ ହେଲା, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ପାସ୍ କରି ଚାକିରି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆହୁରି ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ସେ ଦୁଇଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଲେଖିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଟ୍ରେନିଂ, ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁସ୍ତକ ରଚନା ଓ ଏହାର ପ୍ରକାଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ମନୋନୀତ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଲେଖକକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ଓ ଏଥିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ପୁସ୍ତକ ସରକାର କିଣିବେ। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପୁସ୍ତକକୁ ବୋନସ ଦେଲେ ଲେଖକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ଓ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସମୟକ୍ରମେ ପୁସ୍ତକ ଚାହିଦା ଅଧିକ ତଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ହେବ। 1903ରୁ 1920 ଅକ୍ଟୋବର 1901ରେ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ଫ୍ରେଜର ମତାମତ ଦେବା ପରେ ବର୍ଡଲାଟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ 1 ଜାନୁଆରୀ 1903ରୁ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲାଗୁ ହେବା ସହ 50ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସ୍ତରରେ ଏକତା ଆସିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1896 ମସିହାରେ କଟକର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ ଲାଟ ସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଏହି ଏକତା ଜାତୀୟତାର ଉନ୍ମେଷରେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ଛୋଟଲାଟ ହୋଇଥିବା ଫ୍ରେଜର ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 8 ଜାନୁଆରୀ 1904 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଗୃହୀତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୃହୀତ କରିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟର କଥା, ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଥିବା ଫ୍ରେଜର ଯଦିଓ ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ମିଶ୍ରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମ୍ଫଥିଲ୍ ଏହି ସମୟରେ କର୍ଜନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବର୍ଡଲାଟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ମିଶି ଗଞ୍ଜାମ ସମେତ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲେ। ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରିସ୍ଲେ ଆଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ବେଳେ କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଠି ହେବା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଚତୁର ରାଜନୈତିକ ଗୋଟିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ତେଲୁଗୁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ, ଧର୍ମ ଓ ଭାଷା ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଛଦ୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଭାବେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରିଚୟଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଯଦିଓ ଇଂରେଜ ଶାସକର ଏହି କୌଶଳକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ତଥାପି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ କେବଳ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଏହି ଜାତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି କରିବାର ସୂତ୍ର ଏହି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଗଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈର୍ଷାର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଞ୍ଜ ପଡ଼ିଥିଲା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ରମ୍ଭାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଏକତ୍ରୀକରଣର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଏହା ହିଁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଗ 4ରେ ଜାଣିବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ